We are here starting with family resource management. Family resource management is the topic related to the resources that is utilized by the family. ഒരു കുടുംബത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന resources that is the resources are the things that are used to satisfy our needs. നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം then first we have to discuss about the family. Family is the smallest institution of a society. Society base of the institution ആണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഉണ്ട്, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ മാത്രമുള്ളതും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, അങ്കിൾസ്, ആൻറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഫാമിലി നീഡ്സ് സർട്ടൺ റിസോഴ്സസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ നീഡ്സ്. അവർ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ദേ നീഡ് സർട്ടൺ തിങ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് മണി. എവറി വൺ നോസ് മണി, അബൌട്ട് മണി. നമുക്ക് പൈസ വേണം പല നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിസോഴ്സ്. So we are here discussing about the management of these resources. So first we can go through what is resources. Resources are the means for satisfying our needs and reaching our goals. നമ്മുടെ ഗോൾസ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണി, സാലറി, റെൻറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം സേവിങ്സ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ്, household living, time, energy, knowledge, material goods, community facilities, ഇതെല്ലാം തന്നെ റിസോഴ്സസ് ആണ്. All these resources are utilized by a family to achieve their goals. Based on their utilization, the resources are classified into human resources and the non-human resources. Then in the name itself, it shows the human resources as the resources that are for a human being itself, and the non-human resources that is available for every human being. So we can go for the definition. The human resources, these are the part of an individual and can be used only by that person. So it is specifically says that the person, it is a personal thing. So it can be utilized by that person only. Such resources are human resources. Can we notice what are the human resources? The energy, the skills, knowledge, time, etc. are the human resources. Then what is non-human resources? The non-human resources are which are available to everyone. They are more easily recognized than human resources. Because നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, because we can't measure energy, we can't measure time, but the 24 hours is differently utilized by the different people. ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ 24 മണിക്കൂർ ഓരോരുത്തരും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് 100 രൂപ വെച്ച് ഞാൻ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയെന്നാലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയാലും 100 രൂപയുടെ സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ഈസിലി റാദർ ദാൻ ദ human resources. So that is why it is known as they are easily recognized than the human resources. So it is available to all of us and we are utilizing it to satisfy our needs. So these are known as the non-human resources. These are the non-human resources. Here car is there, house is there, money is there, share markets, parks, library and supermarkets are there. And in this non-human resources we can see certain things are utilized by many people, that is park and the library. These are utilized by many people. So these are the community resources because a lot of people are utilizing these things. So they are known as the community resources. So this is a community resource and this is also a community resource. So these are known as, that is utilized by a society itself. So it is a community resource. Then the categories of resources. First is the usefulness, limitedness, interrelatedness, alternative uses and substituted. First we can go through the usefulness. It's understood that all the resources are useful. So they are called as resources. നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ഇസ് എൻ യൂസ്ഫുൾനെസ്, limitedness. Time is limited, energy is limited, money is limited. നമുക്ക് 24 hours ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എനർജി നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്. സോ എവറി റിസോഴ്സ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. ദെൻ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്.
both are interrelated. I am utilizing my time and energy to satisfy my needs. So the time is needed for utilizing energy, and energy is utilized for in relation with the time. And every resources, if you go through it, it is interrelated. Then alternate uses can be alternatively uses. We can use the goods we are getting from the we can utilize that for save the money. If we have skills in making pickles or anything like that, നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് പിക്കിൾ മേടിക്കാൻ കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. സോ അവരുടെ ട്യൂഷന് വിടുന്ന കാശ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറെണ്ണത്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ലെസർ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിന് വേറെ റിസോഴ്സിന് വരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ദെൻ വേസ്റ്റ് മാക്സിമൈസിങ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ഫാമിലി റിസോഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ യൂസ് ദ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, ബാക്കി വി ഹാവ് ടു സേവ് ഇറ്റ്. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് റിസോഴ്സസ് ബൈ ദ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതുമായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്രിസർവ് ആൻഡ് കൺസേർവ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യും, അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. 3 R's. അത് പ്രത്യേകിച്ചും മാൻമെയ്ഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് 3 R's. റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ ദ റിസോഴ്സസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. Then we are going to the management process. How can we manage the resources? For what we are going for management. എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്. നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കാനായിട്ട്, വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണി, ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ജോലികൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഇൻകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്? അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് 5: പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്, കൺട്രോളിങ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ്. ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ്. പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഇസ് എ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൗ ക്യാൻ വി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് എ സർട്ടൺ പ്ലാൻ. ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഒരു സെമിനാർ സ്കൂളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ ആ തീരുമാനം അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുന്നിൽ, ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് ഏത് ടോപ്പിക്ക് വേണം സെമിനാർ നടത്താൻ, ആ ടോപ്പിക്കിൽ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെയുണ്ട്, എവിടെ വെച്ച് നടത്തണം, സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ മേടിക്കണം, വെന്യൂ എവിടെ വെച്ച് വേണം, ടൈം എവിടെ വെച്ച് വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, അതിൽ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വേണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യണം, അതിന് ഇന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് സെമിനാറാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക്,
വെന്യൂ, ഗസ്റ്റ്, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസ്. പിന്നെ അവരുടെ റിക്രിയേഷൻ, ഡേറ്റ്, ഇതിങ്ങനെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സീക്വൻസിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതിലേത് ആദ്യം നിർത്തണം, രണ്ടാമത് ഏത് വേണം, മൂന്നാമത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ വെന്യൂ, ആദ്യമേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ മേടിക്കണം, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഫ്രീ ഉള്ള ടൈം നോക്കണം, ഗസ്റ്റുകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, അവരെ ഫ്രീ. ഇവരെല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ടൈം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വെന്യൂ, ആ ഡേറ്റിന് എവിടെ വെന്യൂ ഉണ്ട്, അതിനെത്രയാകും, അതിന് ഫണ്ട് എത്ര വേണം, അങ്ങനെ സീക്വൻസിങ് ആദ്യം എന്ത്, രണ്ടാമതിന്, മൂന്നാമതിന്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സീക്വൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് എന്ത് നടന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു RPA, ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ നമ്മൾ പറയുന്നു, നമ്മളപ്പോൾ 2-3 റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ വെക്കണം. ഈ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റുകൾ, നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുക, അവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഗസ്റ്റ്, അങ്ങനെ 2-3 അങ്ങനെ വെക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ഡേറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 വെന്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, 2-3 റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ആര് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യും, എപ്പോൾ ചെയ്യും, അതിനെന്തൊക്കെ കിട്ടും, ഇത്രയും എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം. അതാണ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി അടുത്തത് ഓർഗനൈസിങ്. നമ്മളിതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇന്നെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം, മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം, അതാര് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇന്ന കാര്യം ഇന്നയാൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യം ഇന്നയാൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യം ഇന്നയാൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ എ ഓർഡർലി മാനർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസിങ്. ദെൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കമ്മിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ കമ്മിറ്റീസിൽ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഹെഡാക്കുന്നു, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓർഗനൈസിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർഗനൈസിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കമ്മിറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിക്രിയേഷൻ കമ്മിറ്റി, ഗസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റി, വെന്യൂ കമ്മിറ്റി, ഗസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി, ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഡിവൈഡ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കാരും അവരോരോ പ്ലാനിങ് ചെയ്യും. ആ ഓരോ പ്ലാനിങ്ങിലും അതിനെ അവർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അയാളെ പോയി കാണുന്നു, ഏതൊക്കെ ഡേറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആ ഡേറ്റിൻ്റെ വെന്യൂവിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അയാളെ പോയി കാണുന്നു. ആദ്യമേ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ആൾക്കാരെ പോയി കാണും, അതിൽ ആരൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അവരെ നമുക്ക് വിളിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവരെ പോയി കാണുന്നു. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ്. ആദ്യമേ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത് പോയി കാണുന്നു, മൂന്നാമത് ഡേറ്റ് വയ്ക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് വെന്യൂ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതൊരു സീക്വൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത്. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ വർക്ക്, എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ടൈം എനർജി മാക്സിമം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇന്നടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നു, ഇനി ഇന്നവരൊക്കെ കൂടി പോകുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്നാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടിയും എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞയാളെ പോയി കാണുക എന്നതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അതായത് നടപ്പിലാക്കുക. ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്ങിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഇസ് എ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ മൈൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് വെറും പേപ്പർ ആൻഡ് പെന്നിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ആ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ. ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് അത് പുട്ട് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. ആ ആക്ഷനിലാണ്, അങ്ങനെ ആക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ്. ഞാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചതെല്ലാം കൂടി വണ്ടിയും വിളിച്ച് ആ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഈ സ്ഥലത്തില്ല, ഇനി 1 മാസത്തേക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ പോയി കാണുന്നു. ആ സെക്കൻഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. സെക്കൻഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്നവരെല്ലാം കൂടെ പോയി കാണുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അവിടെയും പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ്. ആ കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്തുമാത്രം സ്കില്ലുണ്ട്, എന്തുമാത്രം നോളജ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിന് സക്സസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരെയും വിളിച്ചു, എല്ലാവരെയും എടുത്തു, സെമിനാറെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ RPയെ വിളിക്കാൻ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ വിളിക്കാൻ പോയി. ആ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ വെച്ചത് നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഫോർമൽ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ആ ഇവാലുവേഷൻ മുതൽ ഏറ്റവും അവസാനം സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ് വി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ സെമിനാർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഫെയർലി ഗുഡ് മാനർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് മാനർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ഫോൾട്ട്സ് ഒക്കേർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സെമിനാർ എന്നോ നമ്മൾ എന്താണേലും നമ്മൾ മൈൻഡിലോ ഒന്നെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമലായിട്ടോ ഇൻഫോർമലായിട്ടോ റിട്ടേൺ ആയിട്ടോ ഓറലിയോ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നു. ആ അസസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ്. ഈ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും നമ്മളുടെ വീക്ക്നെസ്സിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈ ഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അത് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഞാൻ ചെയ്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഇവാലുവേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂസ്. വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഐഡിയാസിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകാം, വേഗാവാം, ക്ലിയർ ആകാം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെയും നമ്മുടെ ഗോൾസിൻ്റെയും പുറകിലുള്ള മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കൂ, ഞാൻ പങ്ക്ച്വൽ ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്തില്ല, ഞാൻ അക്കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ. നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടേക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നതാണ്. ദെൻ ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഗോൾസ്. ആ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫാഷൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നടന്നെത്തുന്ന വഴികളും ഈസ് ഷുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗോൾ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു, ആ ഡിസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നടത്താറുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അതിനേൽ നല്ലത് ഏത് ചെയ്താൽ നല്ലതാകും, ഏത് ചെയ്താൽ ചീത്തയാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം, ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ പോസിബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, സെലക്ടിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം. റെക്കഗ്നൈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചൂസ് എ കോഴ്സ്, +1 നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു. ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മാത്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സിന് വേണം. മിക്കവാറും മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ ഗോ ഫോർ എക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിരിക്കും കൂടുതലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ.
അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം, ആ ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. മാത്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സ്, ദറ്റ്സ് അവർ പ്രോബ്ലം. ദെൻ മാത്സ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഗോ ഫോർ ദ DHSE സൈറ്റ്. ഒരു DHSE നമ്മുടെ കേരള DHSE.gov.in നമ്മൾ പോകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാത്സ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനുള്ള സ്കൂളുകൾ എവിടെ നിന്ന് DHSE സൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും. ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ സ്കൂളുകളിൽ മാത്സ് ഇല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മാത്സ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ മാത്സ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. വി ആർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഡാറ്റ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ പോസിബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് വി ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് സർട്ടൺ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് വി ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് സർട്ടൺ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ എക്സെൻറ്റഡ് ഫ്രം ദ മാത്സ്. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. സോ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ്. പല സ്കൂൾസിനും പല കോഴ്സുകളും കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസും കാണും. അപ്പോൾ സ്കൂളുകളെയും കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസിനെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഓരോ സ്കൂളിലെ കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ തിങ്സ് we select one alternative. That is the best course of action. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ടിങ് ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നായർ സമാജം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വന്ന് ഹോം സയൻസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.